Tamam. Nece? Senin telefonun mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Apalar, emne jönde süйлöşölü, eceler, aytыңыздарчы. Men kelip alıp özüm tandagan bir temany sayray berbeyin. Emne jönde süйлöşölü? Hı? Ayollar ilim almış hakikaten. Maşallah. Dağı. Erkekler egerde ne mesele kılaylı dese ayalların yerine başı yüzü jönde deydi de. Damlaydı da öz. Ayallar ne jönde dese şu erkekler ayalların yaxşı karaş jönde deydi de. Şu biri birini için öğretti, bombalayı öğretti. Bir meseleni tandaylı. Ayallar ilim alışı dedi. Yenemenin Perzentin ortasındağı dağı. Yerden bardığımız ile bu esilerden başka barında savatı yoktur oturarızlar. Müslümançılık kolumuzdan gelgenle bildemkiler yürüyormuşak biz de oşunday meseleler değil. Yol açır, suyundan Maşallah. Valtıranda Kuduşa size aytkan temadan baştaylandı. Astınağın baştaylı. Özümday jupunu kılıp, siz düşüne turgan kılıp. Men sizler siyahtı elettere çoğun oyğun balamın. Ayıldale çoğun oyğun toprağa bulanıp. Bilesizler vapalar. Perzentin insan adam boluşuna da siz sebepçisiz. Anın hayvan boluşuna da siz sebepçisiz. Oňoluşuna dağı, buzuluşuna dağı siz sebepçisiz de. Ayrıkça ene, atadan göre ene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ar-ra'iyye. Ar biriňer jetekçisiňer, başçısıňar. Karamağıňardan kert başıňar menen kıyamatda jogap beresiňer degen. Var-raculu ra'in ve huve mes'ulun ar-ra'iyye. Erkek kişi al jetekçi. Üýündögi bardyk nerseden erkek kişi jogap berет. Biroq oşol erkek kişiden, ayal kişiden, insandan, hayvanattan, jirden, daraktan oşol imam suralat. Antkene Peygamberimiz "Vel imam ra'in ve huve mes'ulun ar-ra'iyye." İmam degen al oşol ayıldığın, oşol aymaktın jetekçisi. İmam degen mescitin imamı da eseptelet. İmam degen al ayl hökümet, imam degen al hakim, imam degen al gubernator. Jana jogorlap kete berет. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Yemi ayal, sizler. Ayal, kadimkide üyde jetekçi. Üyündögü ul kızının, neveresinin, kelininin jegen tamagınan, kirip çıkıp jatkandağı talim tarbiyasının büt barынан ayal jogap berет. Emnege jegen tamagınan. Antkeni tamakты adaldap berүү ayaldın mildeti. Bir tabi'in aytat. Ben Şam mamleketin aralap çoğun bazarına girip kaldım. Şam mamleketin bilesizler de. Şam mamleketi murda
Palestina, Yemen, azırkı talakkalangan Siriya, uşular bir өлkө Şam mamleketi de eseptilgen. 3 өлkө bir mamleket bolup turgan. Şam dese kayakta bir өлkө eken dep düşünböңүздөр da. Akşa aytat. Bazarga girip kaldım. Bazarga girsem bir kişi, bir sodager emi buyum tayımlarını satıp atat, tili uşunçalık süyleyt eken timile algın gelip ketet bayağı aytkanda. Anam men ayttım. Bunun emne dep sorasam, bul uşunday nerse dep uşunday maktады эле, özüm de taң kaldım. Бирок мен сураган нерсеге анча эле мен да үй бүлөмдө муктаж эмес, жөн эле бир нерсени сурадым. Алгым келбей калганынын бир эле себеби ал киши ант ичип атты. Allah'ın atı менен ант ичем, бул ушундай таза, ушундай деп эми ашыкча макта бергенинен ойлонуп туруп, албай эле коеюнчу. Ушул ант ичип көп сүйлөгөн аркасында бир жалганчылык бар бир деп мен албай турган болуп калдым. Кечиресиң тууган деп анын алдынан жылып, базардын этегирегине барып, өзүмө, жубайыма, уул кыздарыма керектүү нерселерин ошол базардан алдым, анан кетип калдым. Арадан бир канча жыл өттү. Bir günü айланып, анан ошол базарга кирип калдым. Базарды аралап баратып, баякы жылдагы содагер киши эсиме түштү. Бар бекен деп издеп таап алдым. Жанына келип, салам берип, сурашып, ал-акыбалды сурап, мен bir канча жыл мурда сизден bir буюмду сурасам, ай көп жоорап сүйлөп берген элеңиз. Азыр сизде ошондой сыпат жоголуп эле калыптыр. Эмнеге мындай жоошуп калгансыз? Десем үшкүрүнүп мындай дейт. Сен ошол келген учурда мен bir аялым менен жашайт элем. Базарда азыраак соода кылып, пайда азыраак түшүп үйгө кирсем, эмнеге азыраак акча алып келдиң деп, күнүмдү түнгө айлантып, түнүмдү иринге айлантып, ушинтип жаңжал кылып чыкчу. Элдин эрлери жакшы акча таап келип атат. Сен ушул нолоктугуңдан, алсыздыгыңдан, чоркоктугуңдан акча кылып келе албайсың деп, сай сөгүмө сыздаткан сөздөрдү сүйлөп какшатат эле. Көбүрөөк таап барып калсам, мунун эмнеге жарайт эле? Мен бир көйнөк алсам, мунун түгөнүм калат керек болсо. Сен ушуну көп таап келдим деп мактанган турасыңбы деп, дагы ошентип сай сөгүмү сыздатчу. Ошентип ошол келинчегимдин тилинен сактаныш үчүн үйгө барып, анын зар тилинен чыккан уулуу сөзүн укпаш үчүн базарда алымдын жетишинче жалган айтып, ант ичип, касам ичип, продукция товарымды сатып үйгө кетет элем дейт. Кара. Аллах чебер зат. Bir gün ayalımdan ajıradım. Tağırağı ayalım öldü. Kutuldum. Kulağım tuna düştü. Aradan bir kança vakit ötüp Allah mağa bir ayal tuş kıldı. Saliha. Münözü uşunçalık gelişken. Bazarga çıkıp bara жатқанымda menin uşul jakamdan uşunda karmap erkelep, zevji, ey menin ömürlük joldoşum. Bizdin kara kursağыбызды toygozom dep, oң soldan adal aramda arlaştırıp öyle alıp kele berben. Açığa bolsok çıdayбыз. Бирок siz adalga arlaştırıp kelgen kiçinekey aramды жеп alıp, kıyamatta tozoktun otuna çıday alбай kalabыз, ушул жагын көбүрөөк эстең деп, дайыма мени аркамдан таптап, батасын берип жөнөтчү. Ошол аялыма үйлөнгөндөн бери соодам да жакшы, ант ичпей калдым, жалган сүйлөбөй калдым дейт. Үйдө үй бүлөнү тарбиялоо, тамакты адалдоо бул аялдын иши.
Ерді ер қылғанда, аны жер қылғандағы аял да. Білесіздер, бұл сіздердің тіліңіздерде де бар. Сіздер өзіңіздер айтып жүресіздер. Бұл әулиялардан. Мен азыр қайта тұрған оқия. Ушу сіздердің айылыңыздар оқшаш бір айылда бір әулия жашайтылы. Олия да біз айтқанда, әулия. Ошол елдің малын бағатылы. Барының малын бағалап алып, күніге ертеменен бір жерге топтошот, анан әулия таяғын желкесіне қойып, кішінеке тамақ ашын аға иліп алып, анан ош деп, анан уйлардың арқасынан түшіп, үшінтіп жөнейтілі. Бирок айылдан елеттен чыға бергенде, ушул айылдың жапырт ошол жогор жақта егин еге тұрған егин таласы бар эле. Будай, жүгөрү жана башка. Bir ele çıyır jol, bir ele insan je olsa bir ele adam je bir ele uy bata turgan kiçineke ele jol var ele. Oşonço çoң айылдын уyu падалары. Ошол жерге барганда адамдай акылдуу болуп, тизилип, оң жана сол жактагы маша калып калган буудайдын башын бир тиштеп койбой, түп-түз чыгып кетишчү. Жайытка чыккандан кийин кадимкидей жайылып, анан оттой берчү. Кайра келе жатканда, күнгүнгө жакын, күн батарда, уйлар өздөрүнчө ошентип катарга тизилип, айылга кирип, анан үйлөрүнө кирип кетчү. Бир күн әулия кечки тамакка жубайы менен отуруп, байбичесине мынтип атат. Байбиче, Аллах мага берди. Олиялык макам, олиялык даражанын тучоксуна жетип калгандыгымдан Аллах мени сыйлап атат. Керек болсо уйлар дагы мага баш ийе баштады. Анткени мал да уй, аны бияка, тияка десең укпайт. А бирок булар менин алдында ушул олияны сыйлайлы деп, мени кыйнабайлы деп, менин тазалыгымдан, менин олиялыгымдан элдин buğdayın майкандабастан bir çıyır жол менен чыгышат, bir çıyır жол менен катар болуп киришет dedi. Allah мага берди, Худа берди dedi. Аял айтты. Хожойын әулия, бул мына бизден dedi аялы. Bu sizin aldığınızdагы уйлардын тартипке түшүп калышы бул менден dedi. Олия ачуусу келип, сен эмнең менен мага мынтип жооп кайтарып атасың? Кайсыл акылың менен? Кайсыл илимиң менен? Аял айтты. Макул, мен сиз менен талашпайын. Эртең уйларыңызды жайытка бир чыгарып, кайра бир алып келиң, анан кийин айтасыз dedi. Күндөгүдөй эле эртеси кайрадан аялда адамдар уйларын алып чыгышты. Уй дейсиздерби? Чын эле уй дейсиздерби? Айтам да, айтам эле түшүнбөгөндөй карап атасыздар да мен. Же сыйыр дейсиздерби? Кудайга шүгүр, ошондой да. Эртеси анан ошентип пада деп коет го, уйларды анан Олия адаттагыда айдап барып, буудай аңыздан өтөйүн десе, баягы күнкүдөй катарга тизилбей, уйлар чачырап, оң солундагы буудай аңызды майкандап, бүт баарынын майдалап, жайытка чыгып кетти. Олия эптеп-септеп, тиягына бир чуркап, биягына бир чуркап, жайытка алып чыкты. Келе жатканда дал ошондой болду. Күгүмдө Олия үйүнө кирип, ой байбиче, биягы эмне болду? Бу эмне сыр? Бу кече күгүмдө сен эртең бир жайытка уйларыңызды айдап кайра келиң, анан кийин жообун айтам дедиң эле. Бул жагы чатак болуп атат. Бу эмне сыр десе, аялын караң. Олиям, кечеги күнгө чейин мен сизге турмушка чыккандан бери сиз чай иче турган идишти сүннөткө ылайык 3 жууп, 3тен ашык дагы 2 жолу тазалап жууп, 5 жолу тамак иче турган, чай иче турган,
суу иче турган идишиңизди 5 жолу жууп тазалап, кийимиңизди 5 жолу чайкап жууп анан берчи элем. Кече мен 2 жолу жуугамын идишиңизди деп атат. 2 жолу жуугамын. 3 жолу эмес, 2 жолу жуугамын. Сүннөткө да жеткирбей жууп койгомун. Мына алкымыңыздын бузулгандыгынан дуаңызды Аллах Таала кабыл кылган жок. Мактанганыңыздын айынан сизге эч ким баш ийбей койду. Апалар, баланын мыкты болуп тарбияланышы үчүн алкым таза болуш керек, тамак таза болуш керек. Жемек, ичмек, дасторконго коюлган тамактар таза болуш керек. Карабайсызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дасторконго турганда бир бала улам оң колун бирде сол колу менен пайгамбардын алдындагы табактагы тамактан ушинтип ала берди. Пайгамбар акырын эңкейип баягы балага: "Я гулам, эй балакай, кагылайын. Саммилла, биринчи бисмиллахир-рахманир-рахим деп айт. Тамактан ардан мурда. Кул бияминик, оң колуң менен же. Ва кул мимма ялик, өзүңдүн алдыңдан же. Ушул сунна, тамак жесин сүннөт ушул жолу. Бисмиллахир-рахманир-рахимде оң колуң менен же, анан алдыңдан же" деди. Ушинтип апалар үйдө отуруп Бисмиллахир-рахманир-рахим деп койсо тамактын башында, балдардын, кыздардын, неберелердин бардыгы Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башташат. Дасторкон коюлганда кебир апалар, кебир эже жеңелер ушу дасторконду алып келатып дагы ушу сериалдан көз үзүлбөйт. Ушинтип келип арак өтүп кетет. Анан кайра келип салат бер жака. Эми ушул апанын оозунан бисмиллах чыгабы? Дасторкон сала турган жерден нары өтүп бери келгендин оозунан бисмиллахир-рахманир-рахим чыгабы? Бе бисмилла, бисмилласыз тамактанган үй бүлөдө береке болбойт. Береке болбойт. Береке деп эмнени түшүнөсүздөр сиздер? Береке деп сиздердин жаңгаңыздар ай болгон жылы, "О, быйыл жаңгакка береке берди" деп коесуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анас ибн Малик айткан. Анас ибн Маликти ким билет? Анас ибн Малик пайгамбарга 10 жыл кызмат кылган кызматкери. 10 жашында келген, 10 жыл кызмат кылды. Канчага чыкты? Ал 20-га чыкканда пайгамбар Алланын алдына сапар тартып кетти, вафат этти. 20-га чыккан 40-ындай жашында пайгамбарды өз колу менен узатты. Пайгамбар 10 жыл кызмат кылган, өзүнө 10 жыл кызмат кылган Анас деген кызматкерине мынтип атат: "Я Анас, иза дахалта байтак, эгерде үйүңө кире турган болсоң, саммиллах, кул бисмиллах, бисмиллахир-рахманир-рахим деп туткаңды карма" деп атат. Туткаңды бисмиллахир-рахманир-рахим деп кармап ачкын киргенде оң бутуң менен үйүңө киргин дагы, анан Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху де. Жоса жолла ассаламу алейкум де. Аял апа кирип келгенде чалын айтсын, ассаламу алейкум десин, балдарын айтсын, кыздарын айтсын. Келини кирип келгенде ассаламу алейкум десин, кызы кирип келгенде ассаламу алейкум десин. Бул дегени силерге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун деген түшүнүк. Эгерде сен деп атат пайгамбарыбыз Анас ибн Маликке, эшигиңдин туткасын кармап бисмиллах деп ачып, оң бутуң менен ассаламу алейкум деп кирсең, такун лака барака ва ли ахлик ва ли ахли бейтик. Өзүң үчүн да, үйүң үчүн да, үй бүлөң үчүн да Аллахтын алдынан бир береке түшөт деди. Бир береке түшөт. Бизде көпчүлүк жерде салам уятка айланып калган. Эштен кирип келген келин кайнатасы менен кайнесине, кайын журтуна, кайнагаларына салам айтпайт да. Келин дагы салам айта беле дейт.
Мен bir жерге бардым. Ал жерде bir 400-500 ayal oturgan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh desem, bürösü de maga жооп айткан жок да. Bürösü de alaikum assalam деген жер жок. Анан мен айттым. Урушкан жок белек? Жок. Анда эмне жооп кайтарбайсыздар? Десем, барлыкка бир эки аксакал кошулуп калыптыр бир бурчта. Аялдар саламга жооп алса болобу? Деди. Болот, эмне болбосун? Адам да булар. Мен адам катар салам берип атам да, дедим. Десем, ошол аксакал айтып атат. Анан мен айттым, өзүңүздүн байбишиңизге салам айтасыз, өзүңүздүн кызыңызга салам айтасыз, өзүңүздүн келиниңизге салам айтасыз десем, ай какай өзүңүздүн келиниңе салам айтсаң болбойт да, деди. Эмнеге? Болбойт да, ал бирөөнүн кызы, деди. Сөздү карагыла аксакалдын. Ал бирөөнүн кызы да, деди. Мен айттым, сиздин кызыңыз барып турмушка чыккан, ооба? Анда сиздин кызыңызды дагы бирөө айван катары теңеп, бул бирөөнүн кызы, кыздалак, салам бербейле кой деп атат да, дедим. Келиниңизге да салам айтасыз. Ассаламу алейкум деп. Анткени ал сиздин үй бүлө мүчөңүз. Эркектер. Күйөө балаңызга ассаламу алейкум деп салам айтасыз. Ассаламу алейкум. Сизге Аллахтын тынчтыгы болсун деген түшүнүк да. Ушунун ордуна эштен кирип келгенде. Бисмиллахир-рахманир-рахим да айтпады бирөө. Эшти ачып туруп эле. Жаша баргыла, кырылып кеткирле кир десе жакшыбы? Ар кирген сайын. Şu sizler tacattыңар, şu өлүп калбадыңар да, деп чийип кетсе. Жакшыбы ушул? Силерди көрөйүн деген көзүм жок ушул. Жок эле болуп кетсеңер, ар кирген сайын ушинтерс айтат да бирөө, эмне деп атасың? Ассаламу алейкум деген силерге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун деген, Аллахтын тынчтык ыроологону менен бенденин тынчтык ыроологонун айырмасы өтө чоң да. Аллах берген тынчтыкты эч ким буза албайт. Бенде берген тынчтыкты Аллах токтотуп койгонго кудурет жетет. Emnege tekun leke baraka bali ehli beytik dedi Peygamberimiz. Uşinip salam aytıp kirsen, özüňe dagı, үй бүlöňe dagı, үйüňe dagı bereket düşet dedi. Bereke degen emne bilesizbi? Bereke degen uşunday bir söz al. Cündun min ecnedillah. Bul bereke Allah'tın öz bendelerine tüşürüp koygan, hiç kim bilbegen, Allah'tan başka hiç kim bilbegen bir armiya katarı. Bereke egerde biröөнүн ömrüne düşüp kalsa, jaşoosuna düşüp kalsa, anın jaşoosu jalan momunday olgan hijapta, namazda, ibadatta, zikirde ötöt. Bereke kimdin tiline düşüp kalsa al daim Kur'an okuyup zikir kılat, hiç kaçan biröөнü jamandabaydı. Bereke egerde biröөнүн kulağına düşüp kalsa al hiç kaçan uşak okusu gelbeydi. Daim masale okusu gelet, vaaz okusu gelet, nasihat okusu gelet, Kur'an okusu gelet. Bereke egerde ayalga düşüp kalsa al özünün güyösüne baş iýүүчү bolat. Bereke egerde erkeke düşüp kalsa al ayalına en mıktı mamele kılуучу bolat. Bereke egerde perzentke düşse atası menen apasını kakşatpay alarga baş iýүүчү bolat. Bereke sizin үйüңүzgө düşse hiç kaçan al жерге uğru kirbeyt, örttönbeyt, hiç kaçan buzulbayt. Daim Allah Taala'nın ibadatı bolup turат uşul üýdө. Ошол себептен tabiinler dua kılganda Allah'ım ömrüme baraka ver, rızkıma baraka ver, bereke ver, namazıma bereke ver deydi. Namazga da bereke bolou. Ova. Egerde bereke bir kişinin namazına düşüp kalsa, al namazın uşunçalak okuydu. Allahu Akbar dep namazga kirişkenden, assalamu aleykum dep salam bergenге çeyin ki ortalıkta hiç kimden eş nersesini sezbey namaz okuyat. Allah menen tüz baylanışka çıkıp. Berekede iş var. Bereke boluş üçün anı çakıra turgan nerselerdi jasaş gerek. Үйгө kirgende Bismillahirrahmanirrahim. Kirgende assalamu aleykum dep jatıp Bismillahirrahmanirrahim dep tursak anan bereke giret. Birok oň but menen kiriş gerek. Үйgө tamakты oň kol menen jeş gerek.
Oң kol menen jeş bul sunna, sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Balaga dağı oң kol menen tamak beriş gerek. Yine bala tarbiyalooda negizgi roldu oynagan insan. Sözsüz türde öz balasına oң kolu menen tamak beriş gerek. Emnege? Jabir radiyallahu teala anhu rivayet kılıp atat. Peygamberimiz aytdı. La ta'kulu biş-şimal fa inne'ş-şeytane ya'kulu biş-şimal. Tamaktı sol kol menen jebek ile. Antkeni sol kol menen şeytan jeyt degen. Biroq kimdir birönün oң kolu jok bolsa, je iштебейт, ооруп калган, же операция болгон, же сынды убактылуу, анда ал сол колу менен тамак жесе болот. Ага уруксат берет. Солокойлор бар, ал жесе болот. Оң колу бар болуп туруп, сол колу менен жеши, ал макрух tahrimiyya. Караң эми. Мечитке киргенде кайсыл бут менен киребиз? Оң бут менен. Чыкканда? Subhanallah, sol but менен чыгабыз. Караңыздар. Муну ол жерде отурган, картайып калган апалар, тиякта отурат бир-экөө, муну ол жерде отурат, анча-мынчалары. Картайып калган апалардан согушту көргөн эмес, бирок согуштун учурунда кичинекей кыздар болгон болуш керек ушулар. Ата мекендик согуштун учурунда кичинекей кыздар болгон. Аталарын жөнөткөн, бир тууган акаларын жөнөткөн ушул байбичелер. Ата мекенди 41-жыл согушта. Карагыла, мен силерге бир кызыкты айтып берейин. 41-жылкы согушта, ата мекендик согушта, кадимки деле согуш майданында операторлар согушуп жүргөндөрдү кадимки камерага тартышкан. Камерага тартышкан ушундай эле. Чоң камераларга тартып калышкан. Лентага. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин ошол тасмаларды, ошол ленталарды көрүп отурса, бир эле стройдо, катар стройдо мынтыгын канап кетип баратканда, алдыдан фашист ок атканда, бирөөсү көмкөрөнчө жыгылат, бирөөсү чалканча жыгылат. Бирөөсү көмкөрөнчө, бирөөсү чалканча жыгылып атат. Неге бул? Барына бирдей эле ок келип атса, бирөөсү көмкөрөнчө, бирөөсү чалканча жыгылып атат деп. Анан ошондо тыянак чыгарышат. Караң. Совет доорундагы чыккан тыянакты караң. Жакындан атылган ок адамды алдыга жыгытса, алыстан атылган ок адамды аркага жыгытат деп тыянак чыгарышкан. Кийинчерээк ал жалган болуп чыккан. Ал туура эмес. Ал өздөрүнүн эле мындай бир чыгарган тыянак. Жакындан атылган ок адамды алдыга жыгытса, алыстан атылган ок адамды чалканча жыгытып өлтүрөт деген. Жок. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин ислам цивилизациясы, ислам маданияты улам өнүгүп атып, анан алар исламга баш багып, ошондогу ошол тасмага жооп алышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ибда бияминик, оң тараптан баштап бүт бардыгын деген. Оң тараптан башташ керек бардык нерсени. Эмнеге? Караң. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям daaratxanaga girerde sol but menen kirgile, çıgarda oң but menen çıkkıla. Sol but menen emnege Peygamberimiz daaratxanaga sol but menen kirgile dedi. Antkeni insan sol butun kötörgöndө, sol butun kötörüp attaganda, egerde ölüm periştesi gelip canın ala turgan bolsa, al сөзсүз түрдө чалканча жыгылат. Ошон үчүн daaratxanaga girerde sol butun menen gir, ошол учурда сенин жаның чыга турган болсо, өлүмүң туалеттин ичинде болбой сыртында болот деп атат. Адалыраак жерде өлөсүң. Daaratxanadan чыгарда сол бутуң менен чыгып кетсең, эгерде адашып сол бутуң менен чыксаң, ошол учурда өлүм келип калса, анда чалканча жыгылып туалеттин ичинде өлөсүң. Ошол үчүн оң бутуң менен чык, көмкөрөнчө жыгыласың, бирок
Даратканын сыртында адал өлүм менен өлөсүң деп атат. Түшүнүп атасызбы? Мечитке киргенде оң бутуң менен кир деди. Анткени мечитке кирип атканда сизге Аллахтын буйругу менен өлүм периштеси келип жаныңызды алса, анда каякта өлөт? Мечиттин ичинде эң ыйык жерде өлөт. А мечиттен чыгарда кайсы бут менен чыгыш керек? Сол бут менен чык деп атат. Өлүм келсе, баары бир чалканча жыгылып мечиттин ичинде өлгөн болосуң деп атат. Кандай сонун. Бекеринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бардык нерсени оңунан баштагыла деген. Карагыла. Оң жактан баштап кара. Оң жактан баштаганын фазилети. Оң кол менен жеш. Оң жактан баштау. Негизги ролду ойногон үйдөгү балдардын тамагына негизги ролду ойногон ал аял. Кандай болбосун таап келесиң деп күйөөсүн айта турган болсо, күйөөсү ушудан кутулбасам болбой калды. Эмне болсо деп жула келет, тоной келет, урдай келет. Ушунун бүт бардыгы уурлук, ал харам. Үйгө аралашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайсы бир инсан үстүндөгү кийими 10 дирхам болсо, биз айтканда мисалы 100 сом болсо дегени, же 1000 сом болсо. 100 сом болсо деп атат. 999 сом 99 тыйыны халал болуп, кошулган бир тыйыны харамдан болсо, анын окуган намазы кабыл болбойт деген. Халал. Сиз өзүңүздүн дагы, күйөөңүздүн дагы, уул кызыңыздын дагы намазынын кабыл болушу болбошу сиздин колуңузда. Siz тазалап, siz адалдап беришиңиз керек дасторкондогу тамакты. Казанга май куярда бисмиллахир-рахманир-рахим, суу куярда бисмиллахир-рахманир-рахим, сабиз саларда бисмиллахир-рахманир-рахим деш, ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен. Аллах береке берет. Эгерде сиз бисмиллахир-рахманир-рахимди айта турган болсоңуз, Аллах сизге жок жерден береке берет. Жок жерден береке берет. Валлахи, Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir ayal бар эле. Басса турса бисмиллахир-рахманир-рахим. Отурса да бисмилlah, турса да бисмилlah, жылса да бисмилlah, кармаса да, жылдырса да, койса да бисмилlah. Жашоосу бисмиллахир-рахманир-рахим эле. Намаз окубаган, намазын ала-чала окуган бир мунафик күйөөсү бар эле. Münafık деген fasık. Je musulman emес, je kafir emес, экөөнүн ортосунда арсар жолдо жүргөн бир күйөөсү бар эле. Mezgil менен аялын ачуусуна тийип, ушу сенин бисмиллаң, ушу мени тажата баштады деди акыркы жылдарда. Кара. Сен ушунусуз мени менен бир жашап көрчү деди. Аял айтты, жок, мен мунсуз жашай албайм. Бисмиллахир-рахманир-рахимде Аллах Тааланын берекеси бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим менен жашообузга Аллах Таала береке берип атат. Рызкыбызга береке берип атат, үйүбүзгө береке берип, перзентибизге береке берип атат деди эле. Күйөөсү айтты, макул. Ошол сенин Кудайың бисмиллах аркылуу берген береке боло берсин деп кытмырлыкты, кыйтырлыкты ичине катып, бир күн момундай болгон капчыкка, кошелёкка да мындайча айтканда, кошелек, катман дейсиз, эмне дейсиздер? Ушуга акча салып, аялына мунуну коюп тур, сураганда бересиң деп сунганда күйөөсү, аял айтты, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп алды. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп алып, бурулганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бурулду. Күйөөсү эшикте калды. Эшикти Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ачып, төргө келип, акча сала турган сандыкты Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ачып, кайра Бисмиллахир-рахманир-рахим деп коюп койду бир бурчуна. Аны тешиктен күйөөсү байкап турду. Качан аялы өзүнүн жумушу менен алек болгондо, баякы жүзү кара күйөөсү кирип туруп, сандыктын эшигин ачып, акчаны алып, үйдөн алыс жердеги чоң көлгө алып барды дагы Мессага деп ыргыты берди. Арадан бир апта өттү. Жалганда эле сырттан шашып кирген киши болуп, тез алып чык жанагы акчаны, тез алып чык деди.
угары менен ордунан бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, ар бир кадамында бисмиллахир-рахманир айтып келип, сандыктын эшигин бисмиллахир-рахманир-рахим деп ачканда, Аллах Таала Жибрилге, Аллах Таала периштеге Асра мен турфата айн, көз ирмемден тезирээк алып барып, көлдүн астындагы акча салынган капчыкты ошол боюнча коюп кой ордуна деди. Периште ушунчалык бат алып келип коюп койду. Аял бисмиллахир-рахманир-рахим кол узатып, капчыкты алып, күйөөсүнө ушундай сунганда, күйөөсү аңтарылып түштү. Бирок капчыкты күйөөсүнүн колуна бергенде, аялдын да колунда, күйөөсүнүн да колунда кичинекей нымдык калды, суу. Бирок акча эч кандай суу болгон эмес. Аллах албетте сактайт. Балаңыздын оозуна тамак салып атканда, келиндер көкүрөгүн баласына салып эмизип атканда, бисмиллахир-рахманир-рахим деп оң көкүрөгүнөн баштап эмизип, анан сол көкүрөгүнөн баштап эмизүүсү бул сонна. Биздикилер емчи деп туруп бир булкуп туруп эмизип коет, бала ошондон кийин эмгиси да келбей калат. Кебир келиндер бар да Кудай сактасын. Ошон үчүн бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык жерде бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык жерде бисмиллахир-рахманир-рахим. Билесизби? Сиз жерге эккен картошка ошол жерде өнгөндө ал бисмиллахир-рахманир-рахим деп өнөт. Ушул көчөт дагы эгилгенде тамырын сиз жөн эле шабдалы көчөт эктиңиз. Ал тамырын нымга түшүп биринчи жайганда бисмиллахир-рахманир-рахим деп жаят. Бүчүрү бисмиллахир-рахманир-рахим деп атат. Гүлү бисмиллахир-рахманир-рахим деп ачылат. Анан сиз аны кантип анан бейбисмилла жейсиз ошону. Бисмиллахир-рахманир-рахим дебей өскөн дарак ал эч качан мөмө албайт, мөмөлүү дарактардын арасынан. Бисмиллахир-рахманир-рахимда Аллах Тааланын берекеси катылган. Дайым жашооңузда бисмиллахир-рахманир-рахим болсун. Bu балдардын тарбиясы, балдарды багуу, кийинтүү сиздердин мойнуңуздарда. Сиздердей биз мисалы үйдө калып, аларды карап, тойгозуп, кийинтип, уктатуу биздин колубуздан келбейт. Баары сиздердин колуңуздарда. Рас сиздердин колуңузга берилген нерсени эми бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз менен, оңдон баштоо менен, оң тараптан аткаруу менен жасай турган болсоңуз, анда сизден тарбияланган перзент дайым оңунан чыга турган болот. Дайым анын иши оңунан чыга баштайт. Ал дайым оңдон баштай баштайт. Ал дайым бисмиллахир-рахманир-рахим дей баштайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздүн фазилетин балаңызга үйрөтүң. Бул менин башымдан өттү. Айтып берейинби? Менин 4 жашар уулум. Биз жубайым экөөбүз кыздарыбызды, улдарыбызды кичинесинен эле 5 убакыт намазга жыгытабыз 4 жашарынан. 4 жашарынан Рамазан айында орозо туттурабыз. Кээ-бир досторум келип, "Эмне өлтүрөсүңбү буларды?" деди. "Өлтүрөсүңбү?" деди. "Эмнеге?" "Турбайбы кичине бир аз? Бир 20-га чыксын орозо тутат" деди. Ошенткендер болду. Мен 4 жашында намазга чыксам. 4 жашында ооз-эки сүрөлөрдү кайталап, жаттатып, кыйла жерге барды Курандан. Кыйла жерге барды. Анан бир күн мен дал ушул Бисмиллахир-рахманир-рахимдин фазилети жана берекеси деген
сабақ өттім. Жұмада. Ерчіп барған 4 жашар балам үйге келіп, кеш тамақта отырып, ата, бисмиллахир-рахманир-рахим десем, бардық нәрсені Аллах Тағала маға береби деді. 4 жашар бала. Балам, неге бербесін? Сен бисмиллахир-рахманир-рахимді чын жүрегіңден айтқан еле, ұшындай берет. Охо, таң қаласың балам. Бала қиялда. Дара бала менен сұрады. Егер бисмиллахир-рахманир-рахимді айтсам, Аллах шоколад береби деді. Анткені бала шоколад жегісі келеді. Балам, қызықсың да. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштап, Аллах сені маға берді, мені атама берді, ата-енеме. Мындан да мықты нәрселерді беріп атпайбы? Шоколад эмне болып қалып тұр? Берет. Сен бисмиллахир-рахманир-рахим деп ертеменен мен сені бағымдатқа тұрғызғанда, ордыңдан тұру өлі жастанып жатқан балышты, жастықты. Бисмиллахир-рахманир-рахим десең, алдынан сен жақшы көрген шоколад тұрат дедім. Чын әлеу деді, чын? Альбени деген шоколад жақшы көрчелі. Ошентіп, куфтан болды, оқудық, жатты, ұқтады. Анам мен келіншегім айттым. Иш өлді дедім. Иш өлді. Айтшы айтып алдық. Ана жүзек ашырып тарбиялы, мен де анан сен де өкөз алмақ салмақ. Мен чарчап есімден шығып қаса, сен болбаса мен ушентіп көрсетішіміз керек бұға деп анан өкөз аны ұқтатып қойып, супермаркетке барып 2 килограмм альбен алып келдім. Алла, балама чоң ойғанда айтып бердім, азыр Египетте оқып атады. Уқтағанда дайым астына, балысын астына 1 же 2 альбені қоям. Бағымдаттан жарым саат мұрда тұрып, Абдылбасит, тұр десем, тұрушы менен көз ашып ашылып, бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла! Ата! Деп чөнтөкке салып, даратқа кетеді. Дарат алып келіп, бағымда тоқып алып, ой, шында рахаттан жейді баяқыны. Эми инсан да, қашайып бүрген мен да, келіншегім дағы шоколад қойғанды ұнытыппыз да. Тұр балам дедім, тұрды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жоқ қо деді. Мен анда бағымдатын сүннетін оқып отырғам. Қайра қойды. Тұрат өзінше. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жоқ қо деді. Ошан десіме түшті. Балам дедім. Сен ұйқысының ортасында чын жүректен айтпай атасың. Мұны жүрегіңмен айтқын. Деп алақсытып, баяғы алдына біз қатып, жашырып қойған жерден бір шоколадты алып, балыштың астына салған өлгіріп қалдым. Ем айтқын, чындап, бисмиллахир-рахманир-рахим. Шашпай, айт балам, шашпай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бар тұрбай. Қара. Ушинтип, ал балам жаштайынан бисмиллахир-рахманир-рахимді баса тұрса, жашоосында ушинтип чоңойды. Ал кимден? Ал сізден ушул. Жашоңызда аны чындап колдонуң. Эмнеге? Ал-умму мадраса. Иза салухат, салуха ал-мужтама ал-фадил. Эне деген бұл мектеп. Ошол мектеп. Же институт, же университет, же академия чоң. Энеле жакшы боло турган болса, андағы талим алған студенттер, тағырағы перзенттер мықты болады. Эне мисалы, қолында пульт. Намаз кирди, намаз мен иши жоқ. Сериалдан сериал, тиги қойып қойған, түрк сериал башталды азыр бияғын. Бияқ қойып қойған, мен сериал башталған тұрбайбы, айтып қойбайсың, андан, қила қарып тоқтайды. Намаз кирди. Намаз кирген учурда дагы сериал менен алек болуп, намазды өткөрүп жүрген эненин балдары каяктагы намазды окуйт. Сериал башталып атабы, ортосуна келди, бүтүп атабы, тургула. Тарс өчүрүп туруп, намаз
Тизилдик катар. Намаз окуйбуз, зикир кылабыз, Кур'ан окуйбуз, дуа кылабыз, анан башталат. Анан көрөбүз. Дей турган болсо, эне өтүп кеткенден кийин уулу менен кызы кудуша энеден көргөн талим тарбиясын жасайт. Эне эмнеге перзенттерин көндүрсө, ошол нерсе менен жашайт. Мисалы мынеке, мен силерге бир мисал айтып берейин. Сиз үйдө тамакка тузду азыраак салып бышырып үйрөтсөңүз, сиздин балаңыз менен кызыңыз кошунанын үйүнө кирип тамак ичип, сизге келип, апа, муналар тузду көп ичишет экен дейт. Бирок алар нормал туз салса деле, анткени сиз балдарыңызды тузду аз салып көндүрүп койгонсуз. Эгерде сиз тузду көбүрөөк салып үйрөтүп койсоңуз, кошунаңыздын үйүнө кирип, тузуңар жок беле? Туз салып алайынчы деп туздуу угул ичип калат. Анткени сиз аларды туздуу тамак берип көндүрүп койгонсуз. Куду ушундай. Тамакка кандай көндүрсөңүз, талим тарбияга дагы өзүңүздүн баскан турганыңызга дагы куду ушундай көндүрүп бүтөсүз. Сиз энесиз. Сиз тарбиячысыз. Сиз тарбиянын фундаменти сизсиз. Бирок айтайын дегеним, апалар, мындай болгон кичинекей ымыркай наристелер жарык дүнүйөгө келди. Аллах Таала өмүрүнө, ырысына береке берсин. Кээ биркилери ушундай наристелүү болгондо эми жакшылап тарбияласак болбойт деп баштап калат. Эми ушундайда кантип тарбияласак экен деп калат. Ким ушинтип айтса, анда ал кечикти. Бала тарбиялоо кыздар үчүн күйөөгө чыга электен мурда башталат. Бала тарбиялоо жигиттер үчүн үйлөнө электен башта мурда башталат. Кантип? Кыздар машинасы барга, айлык маянасы мыкты, мансаптуу үйү барга, шаарда жашагандарга эмес. Жүрөгүндө Кур'аны бар, адеп ахлагы мыкты, намазына бекем, таква жигитти тандап тийүүсү менен келечектеги перзентинин мыкты атасын тандоо менен перзент тарбиялоо ошентип башталат кыз үчүн. Мыкты жигитти тандашы менен жакшы перзент Кудай буйруса жарык дүнүйөгө келет деп биле берсин. Жигиттер да куду ушундай. Анын сырткы келбетине карап үйлөнө турган болсо, анда ал жаңылды. Жигиттер дагы жакшы кыздарды, таква, намаз окуган, тосук, жабык, узун кийинген кыздарды таап үйлөнүшү менен алар келечек перзенттин тарбиялоосун ушинтип баштады деп биле берин. Бирок биз кыздарды турмушка берип атканда сеп кылып бересиз. Эки аялдын башы бириксе, кызың себеби бүттүбү десе, бүтүп калган не багылы. Апам жарым бүтүрдү, кайнем жарым бүтүрдү. Мен жүрөм жөн эле. Ушундай бактылуу сезет өзүн. А кээ биркилер өзүнө кошуп, ошо төрөлгөндө сеп баштаган.